नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर विच धारा 370 ਨੂੰ खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले ਨੂੰ बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ਵੱਖ-ਵੱਖ मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ਨੂੰ इतिहासिक दस्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों विकसित भारत 2047 नौजवानों की आवाज़ पहलकदमी की शुरुआत। पंजाब के जल स्रोत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने BBMB के अधिकारियों नाल बैठक विच डैमां ते चल रहे प्रोजैक्टां भविक्खी योजनावां अते पानी भंडारण का लिया जायजा। ते केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों नवी दिल्ली विच पहलियां खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहासिक फैसला सुणाउंदियां संविधान की धारा 370 ਨੂੰ खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले ਨੂੰ बरकरार रखा है। इस धारा तहत जम्मू कश्मीर राज्य ਨੂੰ विशेष दर्जा दिता गया सी। केंद्र ने 2019 ਵਿੱਚ धारा 370 ਨੂੰ खत्म कर दिता सी ਤੇ सूबे ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ਅਤੇ जम्मू कश्मीर बना ਦਿੱਤੇ ਸਨ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की प्रधानगी में 5 जजां के संविधानिक बेंच ने केंद्र के फैसले ਨੂੰ चुनौती देने वाली पटिशनां की सुनवाई तो बाद यह फैसला सुनाया है। बेंच में शामिल जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल सन। बेंच ने 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ फैसले दिते पर आखिरी फैसला सर्बसम्मति नाल होया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि धारा 370 एक अस्थाई व्यवस्था है और राष्ट्रपति को इसनूं रद्द करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2019 ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर तो लद्दाख ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर ਨੂੰ जल्द तो जल्द राज का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए है। बेंच ने चोण कमिशन ਨੂੰ सितंबर 2024 तक चोणां कराउण दे निर्देश दिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 ਨੂੰ खत्म करने बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ਨੂੰ इतिहासिक दस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ संसद के फैसले ਨੂੰ संवैधानिक रूप नाल सही ठहराया है। सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस नाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, विकास और एकता की घोषणा ਨੂੰ फिर मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सूझबूझ नाल एकता की उस भावना ਨੂੰ मजबूत किया जो भारत की जनता ਨੂੰ पूरी तरह एक दूसरे नाल जोड़े और संजोए हुए ने। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विश्वास दिता कि उन्होंने सुपने पूरे करने की सरकार की वचनबद्धता अटूट है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों तक तरक्की पहुंचाने विच अपना पूरा योगदान पा रही है और धारा 370 कारण पीड़ित समाज के सब तो वांझे ते हाशिए ते पए वर्गां नूं इसदा लाभ देने लई पूर्ण वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अज का यह फैसला न सिर्फ कानूनी है जबकि आशा की मशाल भी है। यह चंगे भविख का वादा है ते ज्यादा मजबूत ते एकजुट भारत के निर्माण लई समूहिक संकल्प का प्रमाण भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 ਨੂੰ खत्म करने बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट विच गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ धारा 370 खत्म करने का दूरदर्शी फैसला लिया सी। अमित शाह ने कहा कि उस तो बाद जम्मू कश्मीर में शांति और सधारण स्थिति बहाल हुई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक वाधे और विकास ने कदे हिंसा तो पीड़ित रहे लोगों के जीवन में नवा अर्थ दिता। इस नाल सैर सपाटा ते खेतीबाड़ी खेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आमदनी वधी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अज के फैसले नाल यह सिद्ध हो गया है कि धारा 370 ਨੂੰ खत्म करना संविधानिक सी। गृह मंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लंबे समय लिए शांति स्थापित करने और खेतर के चौमुखी विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। इस दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले ते अपनी एक पोस्ट विच लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई विच संविधान की धारा 370 और 35A ਨੂੰ खत्म करने के फैसले ਨੂੰ सही ठहराउण दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाल भारत बहुत खुश है। देश के उन्हां सारे राष्ट्रवादी लोगों लई एक होर जित ते जश्न का मौका है, खास करके उन्हां लई जिन्हां ने जम्मू कश्मीर के भारत विच पूरी तरह एकीकरण का सुपना देखा सी।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 370 धारा ਦਾ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ तो मेरे ख्याल ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ एंटरटेन ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक देश च इको ही संविधान होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 में सरकार ने जो 370 और 35 से हटाया, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया। अब सरकार के लिए आगे के लिए एक रास्ता खुला है। अब सरकार को चाहिए जे.एंड.के की प्रोग्रेस के बारे में, जैसा कि उसने पिछले 3-4 साल में काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट के काम किए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो अपने 4 और जजों के साथ जो एक सर्वसम्मति से जो हमारा एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया, जो 2019 में केंद्र सरकार ने वहाँ कश्मीर में, जो कि मेरा मदरलैंड है, वहाँ से जो आर्टिकल 370 हटाने का जो प्रस्ताव था उसको सर्वसम्मति से उन्होंने पास किया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है, और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है, और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਲੇਰ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸ਼ਕਤ ਭਾਰਤੀ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਸਪਰੇਅ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ड्रोन लो ट्रेनिंग देंगे, पायलट बनाएंगे, उन्होंने ड्रोन का पायलट बना के वो जाके किराए के ड्रोन खेतों के किसानों को फायदा, महिलाओं को फायदा। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਉਹ ਉਜਵਲ ਵੈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਵੈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੂ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੀ ਤੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਲਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਲਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਵੈਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਲੋਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। विकसित भारत जो यात्रा चलाया सरकार ने, उसका उद्देश्य ये है कि जो सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जो सभी को लाभ पहुंचाने के लिए, जैसे गैस हो या नल से जल हो, इन सब का प्रचार हो और सबको इसके बारे में पता पड़े, जानकारी मिले और वो अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठा सकें, सभी लाभार्थी इससे अपना लाभ ले सकें। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਜਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BBMB ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਮਾ ਚੌਂਕੀ ਰਾਜਾ ਮੋਹਤਮ ਵਿਖੇ 1971 ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ IG ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਫੁਲਜ਼ਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਮੋਹਤਮ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਜੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਧਵਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਮੋਹਤਮ ਚੌਕੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪੈਰਾ ਗੇਮਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 32 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਨਾ ਖੇਡ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीर अंदाजी, एथलैटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग समेत 7 मुकाबलियां विच भाग लैणगे। इस मौके ते केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत की कल्पना पैरा एथलीटां बिना पूरी नहीं हुंदी। Of the Para Games and creating more development in the Para Olympic sports remains our foremost agenda. The first ever Khelo India Para Games is another big step towards the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਰਾ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਪੈਰਾ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।